सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं दिवाली के मौके तो बाद हुण पंजाब दे विच मौसम बदलिया। जिवें पहले ही खदशा जताया जा रहा सी कि 15 नवंबर ते 16 नवंबर नूं बरसात हो सकती है, तो पंजाब दे विच बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब साफ है कि हुण पूरी तरह ठंड की एंट्री हो जाएगी इन्हां बरसातां दे नाल ही। तो शुरुआत मौसम के नाल ही करन जा रहे हैं। पंजाब दे विच मौसम का मिजाज बदलिया, कई शहरों के विच तूफान के नाल मीह पिया है। अमृतसर दे विच भी मौसम ने करवट लई है। अमृतसर दे विच तेज मीह लगातार जारी है। तेज हवावां दे नाल मीह, तापमान दे विच गिरावट। फाजिलका, फिरोजपुर, अमृतसर ये सारियां थावां दे उत्ते साडे कोल जानकारी है कि बरसात हुई है। हरियाणा दे विच भी ठंड वधी, अगले दिनों दे विच तापमान दे विच भारी गिरावट आउण दी भी संभावना है। तो नवंबर ऑलमोस्ट अद्धा नवंबर लंघ चुके हैं। हुण दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जबरदस्त ठंड के महीने होंदे ने। असीं उत्तर भारत का खास तौर पर जिक्र करिए तो ठंड तो पैनी है, और यह आम तौर पर कहा जाता है कि दिवाली तो बाद जिहड़ी बरसात हुंदी है उस दे नाल ठंड की एंट्री फुल फ्लैज तुसीं कह सकते हो कि पूरे तरीके नाल ही बरसात दे नाल जिहड़ा ठंड का मौसम आ जाता है। हालांकि ठंडक महसूस पिछले कुछ दिनों तो लाजमी तौर पर हो रही है, पर इस बरसात के नाल तां आने वाले दिनों के विच जरूर ठंड जबरदस्त तरीके दे नाल एंट्री करती हुई नजर आवेगी। सीधा तो लेके चलते हैं अमृतसर। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी साडे नाल ने। राजीव, मौसम बदलिया है, दिवाली तो बाद एक तुसीं राहत भी कह सकते हो, क्योंकि दिवाली का प्रदूषण का असीं जिक्र करते हैं तो बरसात दे नाल वो प्रदूषण भी किते ना किते घटिया होएगा या खत्म हो गया होएगा। इस समय मौसम किहो जाए अमृतसर दे विच? राजीव जी बिल्कुल गौरव, इस मौसम का काफ़ी देर तो अमृतसर के लोग इंतजार कर रहे सन, क्योंकि हुण तक जिहड़ा मौसम दे विच तब्दीली देखी जा रही सी कि कदे तापमान एकदम जो है हेठा आउंदा सी, कदे तापमान वधदा सी, जिस करके बहुत सारे लोगों को कई तरह दी बीमारियां का भी सामना करना पै रहा सी। पर अज अमृतसर दे विच एकदम मौसम ने मिजाज बदलिया और दोपहर वेले एकदम हनेरा छाया, जिस दियां तस्वीरां असीं अपने दर्शकों को दिखाईयां। तो इस वेले मैं अमृतसर के बी ब्लॉक ग्राउंड दे विच जिथे कि बंदी छोड़ दिवस तो बाद निहंग सिंघां वल्लों मुहल्ला सजाया जाता, और बरसात करके इस समागम दे विच भी थोड़ी देरी जरूर हुई है, पर तुसीं देख सकते हो कि निहंग सिंह जो ने वो इस ग्राउंड दे विच पहुंच चुके हैं। और कुछ देर बाद इन्हां वल्लों जिहड़ा घोड़सवारी तो इलावा होर जिहड़ी शस्त्र विद्या उसका इत्थे जो है मुजाहरा किया जाएगा। इन्हां वल्लों जिहड़े अपने करतब ने वो दिखाए जाएंगे। तो ये जो गुरु साहिबान वालों निहंग सिंघां नूं शस्त्र विद्या जिहड़ी सिखाई गई सी, उसका हर साल जिस तरह आनंदपुर साहब दे विच निहंग सिंघां वालों मुहल्ला सजाया जाता, तो अमृतसर दे विच ये जिहड़ा मुहल्ला है वो सजाया जाता। तुसीं देख सकते हो कि ग्राउंड दे विच पानी भी खड़िया होया नजर आ रहा, क्योंकि बरसात एकदम अमृतसर दे विच हुई और पूरा मौसम एकदम अमृतसर दे विच इस वेले बदल चुका है। तापमान दे विच काफ़ी गिरावट भी जिहड़ी है वो दर्ज की जा रही है। तो मैं एक बार कैमरे की नज़र दे नाल पूरा जिहड़ा मौसम दा एक बार तस्वीर दिखाउण दी कोशिश करदा कि इस वेले बरसात दे नाल नाल जो असीं कह सकदे कि जो फॉग है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कई दिनों तो जो है पेंडू इलाकों के गल सामने आ रही सी कि फॉग है या फिर समॉग है, क्योंकि पिंडां दे विच खेतां दे विच जिहड़ी वाढी तो बाद पराली नूं भी अग लाई जाती सी। पर अज असीं कह सकते हैं कि जिस तरीके नाल तेज बरसात हुई है उस तो बाद ये साफ कहा जा सकता है कि अमृतसर दे विच सर्दी ने जो है वो अज दस्तक दे दी है, जिसका इंतजार अमृतसर के लोगों को काफ़ी दिनों तो सी। आम तौर पर जेकर असीं पिछले सालों के मुकाबले गल करिए तो सर्दी जो है वो दिवाली तो पहला दस्तक दे दिंदी सी, पर इस बार काफ़ी देरी जो है वो सर्दी दे दस्तक देने दे विच हुई है। पर अमृतसर दे विच अज असीं कह सकते कि लोग इस मौसम तो बाद किते ना किते राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। और नाल दी नाल जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि कुछ देर बाद इस ग्राउंड दे विच निहंग सिंघां वल्लों जो है वो घोड़सवारी दे जिहड़े करतब ने वो दिखाए जाणगे। और इस वेले भी तुसीं देख सकते हो कि कुछ जो निहंग सिंह ने वो अपने क्योंकि जिहड़ा मुहल्ला सजाया जाता इसकी आरंभता बुरज अकाली फूला सिंह जो गुरुद्वारा उत्थों हुंदी है, और इत्थे जो वख-वख निहंग जथेबंदियां दे मुखी जिहड़े ने वो भी इत्थे पहुंचदे ने। इस वेले ग्राउंड दे विच तुसीं देखो कि बस इंतजार जिहड़ा हुण कीता जा रहा है कि कदों जिहड़ा नगर कीर्तन उत्थों आरंभ होया सी वो इत्थे पहुंचेगा निहंग सिंघां दा, जिसनूं असीं मुहल्ला भी कहने आ। तो वो जदों इत्थे पहुंचणगे तो उस तो बाद ये सारे निहंग सिंह जिहड़े
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2-2 ਔਰ 4-4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੇਜ਼ੀ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਲਿਆ ਔਰ ਹਜੇ 3 ਵਜੇ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮੌਸਮ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੌਰਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਦੀਪਕ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6-6:30 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੀਪਕ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਸਾਤ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਦੀਪਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਪੂਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਜਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਢੱਕਣੀਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 7 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਪਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੌਸਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਔਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਛਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਗੜੇਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।